केम छो विद्यार्थी मित्रों आज फरीवार हूँ तमारी समक्ष धोरण 10 सामाजिक विज्ञान नवुं प्रकरण नंबर 8 कुदरती संसाधनों ए हूँ तमने आज आ विडियो मार्फते समझावीश। पहले तो कुदरती संसाधनों जे छे ए संसाधनों कोने कहेवाय छे तो आपणे सौ प्रथम मुद्दो जे छे ए प्रस्तावना छे। तो प्रस्तावनाथी शरूआत करीए कि कुदरती संसाधनों जे छे ए कोने कहेवाय छे। संसाधन द्वारा मानवीनी जरूरियातो थोड़ा घणा अंशे के पूरेपूरी संतोषाय छे। कुदरत में हजारों तत्वों पड़ेला छे पण तेने आपणे संसाधन कही शकीए नहीं। आ तत्वों त्यारे ज संसाधन कहेवाय के ज्यारे मानवी तेना विशिष्ट ज्ञान कौशल्यों द्वारा तेने उपयोगी लायक बनावे अथवा तो तेनो उपयोग ले। हवे कोईपण संसाधन जे छे बराबर ए संसाधन कुदरती संसाधनों जे छे ए कुदरती संसाधनों कहेवाय ने कि संसाधन जे तरीके त्यारे ज कहेवाय कि ज्यारे कोई व्यक्ति जे छे एनो उपयोग करे कि भाई चालो लाकड़ू छे तो लाकड़ू एमने तमे राखी दो तो ए तमारा माटे संसाधन कहेवाय नहीं। पण तमे लाकड़ानो व्यवस्थित उपयोग करो, तमारा ज्ञान ने कौशल्य ने आधारे तमे एमांथी नवी नवी वस्तुओ बनावो अने पछी एनो उपयोग ए वस्तु ने उपयोग में मूको अथवा तो उपयोग लायक बनावो तो एने शुं कहेवाय छे कुदरती संसाधनों कहेवाय छे। अन्य रीते कहीए तो जे वस्तु पर मानवी आश्रित के निर्भर होय जेनाथी मनुष्यनी जरूरियातो पूरी थाय अने मानवी पासे तेनो उपभोग करवानी शारीरिक के बौद्धिक क्षमता होय। पर टूंक में कहीए तो कुदरती संसाधनों जे छे मानवी पोताना ज्ञान अने कौशल्यना आधारे एने उपयोग लायक बनावी अने एनो उपयोग करे तो ए तमाम वस्तुओ जे छे बराबर एने कुदरती संसाधनों कहेवाय छे। आ मुजब कोईपण वस्तु मानव जरूरियातो पूरी करवा उपयोग में लेवाय ते संसाधन बनी जाय छे। मानवनी जरूरियातो माटे उपयोग में लेवाय ने ए वस्तु तमाम शुं बनी जाय छे संसाधन बनी जाय छे। प्राचीन समय में जमीन में दटायेला खनिजोनी मानवीने जानकारी न हती त्यारे ते संसाधनों न हता परंतु आजे तेनी उपयोगिता अने खनन प्रवृत्तिओ विकसवानी साथे मानव जीवन माटे ते अत्यंत जरूरी बनी गयुं छे। धालो कि आपणे कहेवाय ने खनिज तेलनी वात करीए तो आ खनिज तेल छे ए हमणां बनेલું એવું નથી बराबर, वर्षों जूनी प्रोसेस थई अने जमीननी अंदर दटायेલું छे तो ए दटायेલું हतुं तो ए कुदरती संसाधन कहेवाय नहीं। पण एने खनन करीने એટલે खोदकाम ने एवुं बधुं करी अने खनिज तेलने उपयोग लायक बनाववा माटे कहेवाय ने कि मानवी जे छे एने उपयोग लायक बनावे तो ए कुदरती संसाधन कहेवाय छे। कुदरती संसाधनों में उपयोगिता और कार्य करवानी योग्यता बंने गुणधर्मों होवा जोईए। शुं कि क्या बे गुणधर्मों कीधा तो कि उपयोगिता और कार्य करवा लायकनी योग्यता बराबर। आ बंने गुणधर्मों जे छे कुदरती संसाधनों में होवा जोईए। कुदरत मानव और संस्कृति त्रणेयथी परस्पर प्रक्रिया द्वारा ज संसाधन बने छे। तो आ एक खास महत्वनी वस्तु कि जे आपणे प्रस्तावना विषे जोयुं। त्यार पछीनो आपणो मुद्दो जे छे संसाधनोनो उपयोग त्रण प्रकारे करवामां आवे छे। खोराक तरीकेनो उपयोग करवामां आवे छे, काचा मालना स्त्रोत तरीकेनो उपयोग करवामां आवे छे अने शक्ति संसाधनों तरीके पण एनो उपयोग करवामां आवे छे। संसाधनों आपने विविध रीते उपयोगी है। मानव जीवनना दरेक तबक्के तेनी कोई ने कोई भूमिका आपने ध्यान में आवे छे। खेती प्रवृत्ति थी उद्योग प्रवृत्ति सुधी तमाम प्रवृत्तिओ छेवटे प्रत्यक्ष के परोक्ष रूपे कुदरती संसाधनों पर अवलंबे छे। हवे कुदरती संसाधनों त्रण प्रकार में आपणे सौथी पहेलुं जे छे के संसाधन खोराक तरीके एनी आपणे चर्चा करीए तो मानवीनी खोराकनी जरूरियात विविध संसाधनोमांथी ज पूरी थाय छे। कुदरती रीते थता फळो, खेती द्वारा सापडता विविध खाद्य पाको, पालतू प्राणीओ द्वारा प्राप्त थता दूध अने तेनी बनावटो, पछी मांस, जळाशयोमांथी मळता माछला अने जळचरो, मधमाखी द्वारा बनावेल मध वगैरे चीजों खाद्य सामग्री तरीके उपयोग में लईए छीए बराबर। बधी कुदरती संसाधन है पण आपणे एनो खाद्य तरीके उपयोग लईए बराबर तो ज एक कुदरती संसाधन गणाय छे बराबर। तो आ खोराक तरीके आपणे कुदरती संसाधनों उपयोग करीए छीए।
ફળ જે છે બરાબર, તો કોઈ પણ આપણે છોડ વાવીએ બરાબર, તો એ સીધું ઉગી જતું નથી. એ ફળ જે છે કુદરતી રીતે જ ઉગે છે. તો એ પણ શું કહેવાય, કુદરતી સંસાધન. ખેતી છે તો ભલે એને વાવણીમાં લણણીમાં પ્રોસેસ થતી હોય, પણ એ ઉગે છે ખરેખર કઈ રીતે, કુદરતી રીતે બરાબર. એના માટે આપણે કોઈ જાતની પ્રોસેસ કરતા નથી. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે બરાબર કુદરતને આભારી છે. ત્યાર પછી છે કાચા માલના સ્ત્રોત તરીકે જંગલમાંથી પ્રાપ્ત થતી વિવિધ ચીજો, ખેતી દ્વારા ઉપલબ્ધ થતી સામગ્રી, પાલતુ પશુઓમાંથી પ્રાપ્ત થતું ઊન, ચામડા અને માંસ, ખનિજ અયસ્ક વગેરે ચીજો અનેક ઉદ્યોગો માટે કાચો માલ બને છે. હવે મગફળી છે તો મગફળીનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે તો મગફળીનું તેલ જે છે એ તેલ બનાવવા માટે કાચો માલ તરીકે ઉદ્યોગોમાં જાય છે. તો મગફળીનું ઉત્પાદન કરી મગફળીને કાચા માલ તરીકે આપી દેવામાં આવે અને ત્યાર પછી એમાં તેલ કાઢવાની અને ખોળ કાઢવાની જે કંઈ પણ પ્રોસેસ છે એ ક્યાં થાય છે, ઉદ્યોગોમાં. તો સિંગતેલનો મતલબ કે સિંગતેલના ઉદ્યોગ જે છે અથવા તો સિંગતેલના કારખાના છે એના માટે કાચો માલ શું હોઈ શકે, મગફળી હોઈ શકે. તો આવી રીતે બધી વસ્તુઓ જે છે એ કાચા માલના સ્ત્રોત તરીકે પણ આપણને કુદરતી સંસાધન છે એ ઉપયોગી બને છે. ત્યાર પછીનું અને છેલ્લું શક્તિ સંસાધનો તરીકે આપણે કોલસો, પેટ્રોલિયમ, કુદરતી વાયુ વગેરેનો ઈંધણ તરીકે ઉદ્યોગો અને ઘર વપરાશમાં બળતણ તરીકે વાપરીએ છીએ. કોલસોને જે કાંઈ પણ છે એ આપણને ઈંધણ તરીકે અથવા તો પેટ્રોલની બધું ઈંધણ તરીકે અને બાકીનું જે છે આપણે બળતણ તરીકેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વળી સૂર્યપ્રકાશ, પવન, સમુદ્રના મોજા, ભરતી ઓટ અને જળધોધ વગેરે થકી પણ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. વિદ્યુત ઉર્જા જે છે વિદ્યુત ઉર્જા મેળવી શકાય છે. તો એક જાતનું કહેવાય ને કે શક્તિ સંસાધન તરીકે પણ આજે કુદરતી સંસાધનો જે છે એ આપણને ઉપયોગી બને છે. તો અત્યારે આપણે આ 3 બાબતોનો સંસાધનોનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે એ જોયો છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો જે છે એ છે સંસાધનોના પ્રકાર. તો સંસાધનોના 3 પ્રકાર છે. ક્યાં? માલિકીના આધારે સંસાધન, પુનઃ પ્રાપ્યતાના આધારે અને વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે. આ 3 બાબતો જે છે એ 3 બાબતોને આધારે એના પ્રકાર અલગ અલગ રીતે પાડવામાં આવ્યા છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે માલિકીના આધારે જે સંસાધનો છે એનો આપણે કહેવાય ને કે એક તફાવતના આધારે એક ફોર્મેટના આધારે જોઈએ કે માલિકીના આધારે કઈ રીતે કુદરતી સંસાધનનો પ્રકાર પડે છે. તો જો અહીંયા ક્રમ, માલિકીની દ્રષ્ટિએ, વિગત અને ઉદાહરણ, આ 4 બાબતો આપી છે. સૌથી પહેલો ક્રમ છે વ્યક્તિગત સંસાધન. વ્યક્તિગત સંસાધન જે છે કોને કહેવાય છે તો કે કોઈ વ્યક્તિ કે પરિવારની માલિકીનું હોય બરાબર. કારણ કે અહીંયા શું કીધું છે, સંસાધનોના પ્રકાર માલિકીના આધારે બરાબર. માલિકીના આધારે સંસાધનોના કઈ રીતે પ્રકાર પડે તો પેલું વ્યક્તિગત સંસાધન અને એ કઈ રીતે તો કે વ્યક્તિ કે પરિવારની માલિકીનું હોય. જો અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યા છે જમીન અને મકાન. જમીન પણ કોઈ વ્યક્તિગત માલિકીની હોય, મકાન પણ કોઈ વ્યક્તિગત માલિકીનું હોય. તો માલિકીના આધારે પહેલો પ્રકાર શું આવ્યો, વ્યક્તિગત સંસાધન. ત્યાર પછીનો બીજો પ્રકાર છે રાષ્ટ્રીય સંસાધન. હવે એની વિગત શું કહે છે તો કે કોઈ પણ દેશ કે પ્રદેશની સાર્વજનિક સંપત્તિ બરાબર. કોઈ પણ દેશ કે પ્રદેશની સાર્વજનિક સંપત્તિ હોય એને શું કહેવાય છે, રાષ્ટ્રીય સંસાધન કહેવાય છે. હવે એના પણ આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો લશ્કર અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર બરાબર. આપણા દેશનું છે તો આપણા દેશનું લશ્કર અલગ છે. આપણે ચીનના લશ્કરનો ઉપયોગ કરતા નથી, આપણે બીજા અન્ય દેશોના લશ્કરનો ઉપયોગ કરતા નથી. તો લશ્કર જે છે એ શું કહેવાય તો કે આપણે રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ કહેવાય અથવા તો રાષ્ટ્રીય સંસાધન જે છે એ કહેવાય છે. પછી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર એ પણ શું કહેવાય છે તો કે એ પણ રાષ્ટ્રીય સંસાધન કહેવાય છે. અને ત્યાર પછીનું છેલ્લું વૈશ્વિક સંસાધન, ઓલ ઓવર વર્લ્ડનું બરાબર. એમાં શું કહે છે તો કે સમગ્ર દુનિયાની ભૌતિક અને અભૌતિક એવી તમામ સંપત્તિ જેનો ઉપયોગ માનવીના કલ્યાણ માટે થતો હોય એવી સંપત્તિને વૈશ્વિક સંસાધન કહેવાય છે. હવે એના પણ એક્ઝામ્પલ્સ લઈ લઈએ. વિશ્વની બધા રાષ્ટ્રોની સહિયારી માલિકીના સંસાધનો. તો આ 3 પ્રકારે માલિકીના આધારે સંસાધનોના પ્રકાર જે છે એ પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો આપણો આ પાઠ છે એ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. હજી આ 2 બાકી છે પણ એના પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આ બાબતની ચર્ચા કરીશું. આ પાઠને આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. નમસ્કાર.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે માલિકીના આધારે જે સંસાધનોના પ્રકાર પડે છે એના વિશેની આપણે માહિતી મેળવી. ત્યાર પછી આપણે વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે સંસાધનોના જે પ્રકાર પડે છે એના વિશેની આપણે માહિતી મેળવીએ. તો અહીંયા પણ એક કહેવાય ને એક ફોર્મેટના ફોર્મમાં મેં લખ્યું છે, જેમાં ક્રમ, વિતરણ ક્ષેત્ર મુજબ, વિગત અને એના ઉદાહરણ, જેવી રીતે માલિકીના સંસાધનના આધારે હતા સેમ એઝ ઇટ ઇઝ. તો સૌથી પહેલો ક્રમ છે સર્વસુલભ સંસાધન. હવે સર્વસુલભ સંસાધન કોને કહેવાય? તો કે વાતાવરણમાં રહેલા ઉપયોગી વાયુઓ, બરાબર, જેને સર્વસુલભ સંચાલન કહેવાય છે, સંસાધન કહેવાય છે. અને એના ઉદાહરણ જોઈએ તો ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન. તો એ કેવા વાયુઓ છે? તો કે વાતાવરણમાં રહેલા ઉપયોગી વાયુઓ. તો એને કેવા સંસાધનો કહેશું? સર્વસુલભ સંસાધન, કે એનો બધા જ ઉપયોગ કરી શકે. કોઈ એમ ના કહી શકે ભાઈ તમે ઓક્સિજન ન લ્યો અથવા તો તમે નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ ન કરો, એવું કોઈ કહી શકતું નથી. ત્યાર પછીનું બીજું છે સામાન્ય સુલભ સંસાધન. સામાન્યપણે મળે તેવા સંસાધનને શું કહેવાય છે? સામાન્ય સુલભ સંસાધન. હવે એના ઉદાહરણ જોઈએ તો ભૂમિ, જમીન, જળ અને ગોચર. આ ઉદાહરણો જે છે એ કેના ઉદાહરણ છે? તો કે સામાન્ય સુલભ સંસાધનોના. ત્યાર પછીનું ત્રીજું છે એ છે વિરલ સંસાધન. હવે વિરલ સંસાધન કોને કહેવાય? તો કે જેના પ્રાપ્તિ સ્થાનો મર્યાદિત છે, બરાબર, તેવા સંસાધનને શું કહેવાય છે? તો કે વિરલ સંસાધન કહેવાય છે, બહુ લિમિટેડ, બરાબર. એવા પ્રાપ્તિ સ્થાનો જે છે, અમુક વસ્તુ એવી છે કે જે બહુ લિમિટેડ છે, તો એવા બધાને શું કહેવાય છે? વિરલ સંસાધન કહેવાય છે. એના પણ એક્ઝામ્પલ્સ જોઈ લઈ તો કે કોલસો, પેટ્રોલિયમ, તાંબુ, સોનું, યુરેનિયમ, આ બધા સંસાધનો જે છે કેવા છે? વિરલ સંસાધન. અને ત્યાર પછીનું છેલ્લું છે એક જ સંસાધન. એક જ જગ્યાએ કોઈ વસ્તુ મળતી હોય, જો અહીંયા કીધું છે દુનિયામાં ભાગ્યે જ એક કે બે સ્થળે મળી આવતા ખનિજો, બરાબર. એનું પણ એક્ઝામ્પલ છે કે ક્રાયોલાઇટ નામનું જે ખનિજ છે એ માત્ર ને માત્ર ગ્રીનલેન્ડનો જે પ્રદેશ છે ત્યાંથી જ મળી આવે છે, વિશ્વમાં બીજે ક્યાંયથી એ મળી આવતું નથી. તો આવી રીતે કહેવાય ને કે વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે સંસાધનોના પ્રકાર પડ્યા. પહેલાં સર્વસુલભ કે ભાઈ બધા એનો ઉપયોગ કરી શકે, બરાબર, એવું. સામાન્ય સુલભ કે સામાન્યપણે મળે તેવા. પછી વિરલ સંસાધન બહુ લિમિટેડ જથ્થામાં હોય એવા. અને છેલ્લે એક જ સંસાધન, એટલે કોઈ એક જ જગ્યાએ એ વસ્તુ મળી આવતી હોય. તો આવી રીતે વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે આપણે સંસાધનોનું મહત્ત્વ જોયું. સંસાધનોના અન્ય રીતે પણ વિભાગો પાડી શકાય, જેમાં નવીનીકરણીય અને અવનવીનીકરણીય એ રીતે પણ એના ભાગ જે છે ભાગ પાડી શકાય છે. કેટલાક સંસાધનો પોતાની મેળે જ ચોક્કસ સમયમાં વપરાશી હિસ્સાની પૂર્તિ કરે છે અથવા તે અખોટું હોય છે. જંગલો, સૂર્યપ્રકાશ, પશુ પક્ષીઓ વગેરે આ વર્ગોમાં આવે છે, બરાબર. પોતાની જાતે જ કહેવાય ને એનો હિસ્સો પૂરી દે છે. જંગલો જે છે એ નવા વૃક્ષો એમાં ઉગે છે, બરાબર. સાથે સાથે સૂર્યપ્રકાશ આ બધા સંસાધનો પોતાની હિસ્સાની પૂર્તિ જે છે એ પૂર્તિ કરી દે છે. તેને નવીનીકરણ સંસાધનો કહેવાય છે. જ્યારે અવનવીનીકરણ સંસાધનો કે જે સંસાધનોનો એકવાર વપરાયા પછી પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાતા નથી એવા સંસાધનોને શું કહેવાય છે? અવનવીનીકરણ સંસાધનો કહેવાય છે. અથવા તે ફરી બનાવી શકાતા નથી, બરાબર. અને એવું સંસાધન કે ફરીથી એ બનાવી પણ નથી શકાતું, બરાબર. એવા સંસાધનોને શું કહેવાય છે? અવનવીનીકરણ સંસાધનો કહેવાય છે. નજીકના ભવિષ્યમાં તેનું પુનઃનિર્માણ અશક્ય છે. અવનવીનીકરણીય સંસાધનો જે છે એનો સંસાધનોનું જે જથ્થો જે છે એ જથ્થો એવો છે કે જે ફરીથી ઉત્પન્ન થઈ શકે એમ નથી. એટલે અથવા તમે કહી શકીએ કે ભવિષ્યમાં એનો જથ્થો જે છે એ ખૂટી જશે. તો આવા સંસાધનોને અવનવીનીકરણીય સંસાધનો કહેવાય છે. એના એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે ખનીજ, કોલસો, પેટ્રોલિયમ, કુદરતી વાયુ, આ બધાનો સમાવેશ જે છે અવનવીનીકરણીય સંસાધનોમાં કરવામાં આવે છે. તો અત્યારે આપણે સંસાધનોના પ્રકાર જે છે એ પ્રકાર વિશેની માહિતી મેળવી. ત્યાર પછીનો આપણો મુદ્દો જે છે એ છે સંસાધનોનું આયોજન અને સંરક્ષણ. સંસાધનોનું આયોજન અને સંરક્ષણ.
માનવીની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે, જ્યારે કુદરતી સંસાધનો મર્યાદિત છે. બરાબર, માનવીની જરૂરિયાતો કેવી છે? અમર્યાદિત. પણ એની સામે કુદરતી સંસાધનો જે છે એ કેવા છે? બહુ ઓછા અથવા તો મર્યાદિત છે. છેલ્લા 100 વર્ષોમાં માનવી દ્વારા વિજ્ઞાન અને તકનીકી ક્ષેત્રે થયેલા અસાધારણ વિકાસથી અને ભયંકર વસ્તી વિસ્ફોટથી સંસાધનો વપરાશ ખૂબ જ વધી ગયો છે. બરાબર, સંસાધનો લિમિટેડ છે પણ સાથે સાથે વસ્તી કેવી છે? વધારે. તો એને કહેવાય ને કે માનવીની અમર્યાદિત જરૂરિયાતો સામે આપણી પાસે સંસાધનો કેવા છે? બહુ મર્યાદિત છે. આ પરિસ્થિતિ વિશે ગંભીરતાથી નહીં વિચારીએ તો ભવિષ્યમાં તેના માઠા પરિણામો ભોગવવા પડશે. એટલે જ તો ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે સંસાધનોનું સંરક્ષણ કરવું એ આપણા સૌની ફરજ છે. સંસાધનોનું સંરક્ષણ કરવું એટલે સંસાધનોનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરો. ધારો કે આપણે પેટ્રોલ ડીઝલની જ વાત કરીએ, બરાબર, આપણે ઘણી બધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે છે કે ભાઈ તમે સિગ્નલે ઊભા છો, બરાબર, એવા સમયે શું કરો તો કે તમારા વાહનને બંધ કરી દો. જેના કારણે શું થાય તો કે જે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વ્યય થાય છે એ વ્યય થાય નહીં, કારણ કે એ સંસાધનો કેવા છે તો કે લિમિટેડ જથ્થામાં છે. તો ભવિષ્યમાં આવનારી પેઢીઓ જે છે એનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં. તો એના ઓપ્શનમાં તમે જુઓ સીએનજી વાહનો કાઢ્યા છે, અત્યારે તો ઇલેક્ટ્રોનિક ગાડીઓ પણ આવી ગઈ છે. બરાબર, તો આના કારણે શું થાય તો કે પેટ્રોલ ડીઝલનો જથ્થો જે છે એ જળવાઈ રહે અને ભવિષ્યમાં આવનારી પેઢીઓ જે છે એનો ઉપયોગ કરી શકે. તો ઓપ્શનલ જે કંઈ પણ છે જેમ કે સીએનજી છે, બરાબર, અને મેં તમને કીધું ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કાર છે, તો આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આનો જથ્થો જે છે એ જળવાઈ રહે છે. સંરક્ષણ શબ્દોનો સીધો સંબંધ સંસાધનોની અછત સાથે જોડાયેલો છે. વર્તમાનમાં જે રીતે દોહન થતું રહ્યું છે તે પ્રકારે સંસાધનોનું આડેધડ દોહન અને અવિવેકભર્યા વપરાશ જો ચાલુ રહેશે તો વિકાસ અને વર્તમાન જીવન સ્તર જાળવી રાખવું લગભગ સ્વપ્નવત થઈ જશે. તે માટે તેનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ, તેનું સંરક્ષણ, પુનઃ ઉપયોગ જેવી બાબતો જે છે એનો તેમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ વૃક્ષ કે જીવના અસ્તિત્વ પર સંકટ હોય ત્યારે તે માટે ગોઠવેલ વ્યવસ્થાપનને તેનું સંરક્ષણ કહેવામાં આવે છે. બરાબર, જંગલોનો નાશને એવું કરવામાં આવે તો એના માટે જે કંઈ પણ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે છે એને એનું સંરક્ષણ કહેવાય છે. સંરક્ષણ ઇટ મીન્સ કે રક્ષણ, બરાબર, અથવા કહેવાય ને કે એનું રક્ષણ કઈ રીતે કરવું એ એક મહત્ત્વની વસ્તુ છે. હવે અમુક બાબતો જે છે એ બાબતો આપણે જાણવી જરૂરી છે. તો વિગતે હું તમને કહું કે કઈ બાબતો જે છે જેનાથી આ સંરક્ષણ જે છે આપણે કરી શકીએ છીએ. સૌથી પહેલાં કોઈ એક દેશ કે પ્રદેશને એકમ ગણીએ તેના ઉપયોગમાં લેવાયેલા હજુ પણ વપરાયેલા કે સંબંધિત સંસાધનોની ઉપલબ્ધિ અને વિશેષતાઓ બાબતે જાણકારી મેળવવી જોઈએ. અમુક સંસાધનો એવા છે કે જેનો ઉપયોગ જ નથી થતો, બરાબર, તો એવા સંસાધનોની માહિતી મેળવવી જોઈએ અને એનો ઉપયોગમાં લઈ શકાય એની માટેની એક વ્યવસ્થા જે છે વ્યવસ્થા ગોઠવવી જોઈએ. જે સંસાધનોનું પ્રમાણ મર્યાદિત અને અવનવીકરણ છે તેનું વૈજ્ઞાનિક ઢબે દોહન કરવું જોઈએ અને તેનો વપરાશ અનિવાર્ય હોય ત્યાં જ કરવો જોઈએ. બરાબર, મર્યાદિત વસ્તુઓનો ઉપયોગ છે એ કહેવાય ને કે એ ભવિષ્યમાં એનો જથ્થો જે છે એ જથ્થો આપણને મળવાનો નથી. તો એવી વસ્તુનું બગાડ ન થાય, બરાબર, અથવા તો દોહન ન થાય એનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જે સંસાધનોની માત્રા વધારી શકાય તેના વિકાસ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અમુક સંસાધનો એવા છે કે જે વધારી શકાય, તો એવા સંસાધનોનો ઉપયોગ આપણે વધારે કરવો જોઈએ અને એનો વધારો કઈ રીતે કરવો એ પણ આપણે એના વિશે વિચારવું જોઈએ. જે સંસાધનો વર્તમાનમાં સોંઘા કે સહજ ઉપલબ્ધ હોય તેને વેડફવાને બદલે ભાવિ જરૂરિયાતો માટે કરકસર કરી સાચવવા જોઈએ. ભવિષ્યમાં જે સંસાધનો નથી મળવાના એને અત્યારે વર્તમાનમાં સાચવવા જોઈએ. જે મર્યાદિત માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે તેવા સંસાધનો જાળવી રાખવા તકનીકી વિકાસ દ્વારા તેના વૈકલ્પિક સ્ત્રોતોની શોધ લાંબા ગાળા માટે ફાયદાકારક છે. જો મેં તમને આ ઇલેક્ટ્રોનિક કારનું કીધું, બરાબર, કે પેટ્રોલ ડીઝલનો વ્યય ન થાય એના માટે ઇલેક્ટ્રોનિક કારની શોધ થાય અને ઘણી બધી, ખાસ તમે જોજો ક્યારેક તમે રોડ ઉપર જતા હોય અને તમે જો નંબર પ્લેટ કાં વ્હાઇટ કલરની હોય, કાં યલો કલરની હોય અને કાં ગ્રીન કલરની હોય. તો વ્હાઇટ કલરની કેવી હોય તો કે જે ખાનગી વાહનો છે એના માટે વ્હાઇટ કલરની હોય, પણ જે કહેવાય ને કે મુસાફરી માટેના જે વાહનો જે છે, બરાબર, એ બધા વાહનોમાં ઓલવેઝ યલો કલરની નંબર પ્લેટ જ તમને જોવા મળશે. જેમ કે બસ છે, રિક્ષા છે, બરાબર, તો એ જાહેર ટૂંકમાં એના માટેના જે મુસાફરીના વાહનો છે એના માટે યલો કલરની નંબર પ્લેટ જોવા મળશે. પણ અમુક નંબર પ્લેટો છે, બરાબર, એ ગ્રીન કલરની હશે. ગ્રીન કલરની ઇટ મીન્સ કે એ વાહન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનિક છે,
બરાબર. તો આમ એક મહત્ત્વની વસ્તુ છે કે ભાઈ એના ઓપ્શનમાં આપણે જો ઇલેક્ટ્રોનિક છે એ તો આપણને ઉર્જા જે છે ઉર્જા તો મળી જ રહેવાની છે, વિદ્યુત ઉર્જા. તો એના કારણે અને ખાસ અમુક કહેવાય ને કે ઇલેક્ટ્રોનિક કારનો જેવી રીતે જેમ માણસો જે છે એ ખરીદવા મળશે એવી રીતે જેમ પેટ્રોલ પંપ બનાવવામાં આવે છે એવી રીતે ચાર્જિંગ સેન્ટરો ઊભા કરવામાં આવશે. કારણ કે એનું અમુક કિલોમીટર ચાલે પછી ફરી પાછું એને ચાર્જ કરવું પડે. તો આવી રીતે ચાર્જિંગ સેન્ટરો પણ ઊભા કરવામાં આવશે, જેથી કરીને જે કોઈ વ્યક્તિને ગમે ત્યાં જવું હોય અને વચ્ચે જો ચાર્જિંગ પૂરું થઈ જાય તો વાહન છે ત્યાં બંધ થઈ જાય. પણ એના માટેના જો ચાર્જિંગ સ્ટેશનો હોય તો એના તકલીફ પડે ને, ત્યાં ચાર્જ કરી એની જ્યાં પેટ્રોલ ડીઝલની પે કરી છે એવી રીતે એને પણ પેમેન્ટ કરી અને ત્યાંથી આગળ નીકળી શકાય. તો આવી વ્યવસ્થા પણ જે છે વ્યવસ્થા ધીમે ધીમે કરવામાં આવે છે. સંસાધનોના સંરક્ષણ માટે તંત્ર દ્વારા જરૂરી કાયદા કે નિયમો બનાવીને તેનું અમલીકરણ કરાવવું જોઈએ. જરૂરી નિયમો જે છે નિયમો ખાસ ફોલો કરવા જોઈએ. અત્યારે ખાસ કરીને BS6 વાહનો જે છે એની સિરીઝ નીકળી છે, બરાબર. તો એના કારણે શું થાય તો કે વાહનો જે છે ઓછું પોલ્યુશન ફેલાવે અને સાથે સાથે ક્વોલિટી જે છે એ પણ એને સારી મળે છે. નાગરિકોને સંસાધનોના વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ સાથે જોડાયેલી તમામ બાબત અંગે વાકેફ કરી જનજાગૃતિ કેળવવી જોઈએ. હવે વ્યક્તિ જે છે બરાબર એ આનો ઉપયોગ વ્યવસ્થિત રીતે કરે એના માટેના જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો પણ ગોઠવવા જોઈએ કે ભાઈ ચાલો આનો બગાડ ન કરો, આનો બગાડ. અત્યારે આપણે ખબર જ છે પાણી, બરાબર, સેવ વોટર, સેવ અર્થ, બરાબર, પછી સે નો ટુ પ્લાસ્ટિક. તો આવા બધા કાર્યક્રમો જે છે કાર્યક્રમો ગોઠવવા જોઈએ. તો આ બધી બાબતો જે છે અત્યારે આપણે આ પાઠમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. હજી પાઠ થોડો અધૂરો છે, એના પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું. ત્યાં સુધી નમસ્કાર.